नमस्कार दर्शक बंधु मु मोर एही चैनल रे आपन को स्वागत जनाउछि। आपण माने जदि मो चैनल को प्रथम थर पई आसीचंती ताहले वीडियोटी को स्किप न करी मूलरू शेष पर्यंत देखा को अनुरोध। हाँ दर्शक बंधु आजिर विषय वस्तु है जे भगवत गीतार गोटे कहानी उपरे आधारित विषयटी ता हैला भाग्य बड़ ना बुद्धि बड़। तेणु यही वीडियो को निश्चित भाव में मन दे देखंतु आपणक जीवन में परिवर्तन करंतु। तबे आसंतु जानिबा जे भाग्य बड़ ना बुद्धि बड़ यही वीडियो माध्यम। हाँ दर्शक बंधु मोर उद्देश्य हेउछि जे यही कहानी माध्यम लोक मानकु शिक्षा देवा आउ तांको जीवन को परिवर्तन करिबा। तबे आसंतु जानिबा एही वीडियो माध्यम रे। गोटिए सहर रे जड़े प्रतिष्ठित व्यवसायी भारी धनी आउ भारी धर्म विश्वासी आउ बहुत भल लोक हिसाब रे सही सहर रे परिगणित होउथिला। दिने सकाळु सकाळु निजर दुकान खोली बसिचंती आउ व्यापार मन दे व्यापार करुछंती। एही समय रे जड़े वृद्ध ब्राह्मण आसी पहुँचिले। ब्राह्मण को देखी कहिले, प्रणाम गोसाई प्रणाम, आसंतु टिके बसंतु। आउ पाखरे डाकी वृद्ध ब्राह्मण को बसाइले आउ किछि खाद्य आनिकी ताको खाइबाकू देले। खाद्य खाई सारिबा परे महाजन पचारिले जे आपण तो वृद्ध हेबाकू बसिलेनी, आपणकर तो बहुत अनुभूति अछि, आगरू बहुत किछि आपण देखिचंती। आम को आपणक अनुभूति रु किछि आमको कहंतु। सही अनुभूति आपणक जीवन रे सही आपणक अनुभूति रु आपणको किछि आमको उपदेश दियंतु जहा कि आम जीवन रे काम रे आसीबो। ब्राह्मण गोसाई धीर स्वर रे कहिले, आपण जहा भी कहउचंती मोर अनुभूति रु उपदेश किछि देबा पई कहउचंती, मो निश्चित भाव रे उपदेश देबी। तेबे मोर गोटिए शर्त हैला जे मु गोटिए उपदेश देबी, आपणकटू 100टी टंका नेबी। ता बदल रे आपण जदि 100 टंका देबे ताहेले गोटिए उपदेश देबी। ब्राह्मण को कथा सुनी महाजन हसिले आउ कहिले, बुढ़ा हेलेनी तथापि मनरे लोभ छाड़ू नहीं। मने मने यह भावी महाजन कहिले, हौ आपणक शर्त रहिला, आपण गोटिए उपदेश दियंतु आउ मो पाखरु 100 टंका नियंतु। आउ गोटिए आपणक अनुभूति गोटिए उपदेश आमको शुणांतु। महाजनकर कथा शुणी वृद्ध ब्राह्मण कहिले, हौ ठीक अछि। तबे आउ गोटिए कथा हला, मु उपदेश देला माने मु आपणक ठारू उच्च स्थान रे बसिबी आउ आपण माने नीच स्थान रे बसी मोर उपदेश को शुणिबा को पड़िबो। जेमिति कि गुरु आउ छात्रक मध्य संपर्क रही सही परी आमर रहिबा दरकार। जेपरी स्कूल रे छुआ माने तळे बसंती आउ गुरु चेयर रे बसे, ठीक सही परी मोर उपदेश शुणिबा को हेले आपण को तळे बसिबा को पड़िबो। काहे कि ना उपरे बसी जो उपदेश दिया जाए ताहा तळे बसी शुणुथिबा लोकंकर सही उपदेशटी मने रही थाए। एथिपई आपण को तळे बसी एई उपदेशटी शुणंतु। काहे कि ना गुरु शिष्यर संपर्क एही परी होई थाए आउ सब बेले गुरुंको कथा को शिष्य मानकर उपदेशटी मनरे रही थाए। किंतु देखंतु दर्शक बंधु, आजि काली कौन गुरु शिष्यकर संपर्क रहुछि। आजि काली तो शिष्य माने गुरुंको कथा को तेड़े मात्र खातिर करू नाहंती। सेथिपई शिष्य माने
କିଛି ଉପଦେଶ ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ବସି ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଏହି ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏହି ଉପଦେଶଟି ଶୁଣିଲେ ତମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ କାମରେ ବି ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ହେଲା, କୌଣସି ନିଚ ଲୋକ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିଯାଏ ବା ପାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ ମାନିବ ଆଉ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଏହା ଶୁଣି ମହାଜନ ଉପଦେଶଟି ମନେ ଦେଇ ଶୁଣି ଟିପି ରଖିଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ 100ଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ମହାଜନ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମହାଜନ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦେବି। ତାପରେ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ 90 କି 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ଆଜ୍ଞା ତାହା ଶୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପଦେଶଟି ହେଲା, ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଯଦି ନିଜେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ତାହା କାହା ଆଗରେ ପ୍ରଚାର କରିବ ନାହିଁ କି ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମହାଜନ ଖାତାରେ ଟିପିଦେଲେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ 100ଟି ଟଙ୍କା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ପୁଣି ମହାଜନ କହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଉପଦେଶ ଅଛି, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ନେବି। ମହାଜନ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣର ତୃତୀୟ ଉପଦେଶଟି ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଚାକର ଯେଉଁ କାମଟି କରିପାରିବ ସେ କାମ ପାଇଁ ନିଜେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ମହାଜନ ଟିପିକି ରଖିଲେ ଆଉ 100ଟି ଟଙ୍କା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଚତୁର୍ଥ ଉପଦେଶଟି, ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଉପଦେଶଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପୁଣି ଆପଣ ମୋ ପାଖରୁ ଆଉ 100ଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ମହାଜନ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ କହିବା ପାଇଁ। ତାହା କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲା, ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋର ଚତୁର୍ଥ ଉପଦେଶଟି ତାହା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଥରେ ମନ ଫାଟିଗଲା ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ମହାଜନକୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ମହାଜନ ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶ ନିଜ ଖାତାରେ ଟିପି ରଖି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖି ଦୋକାନର ଚାରିଦିଗରେ ଲେଖିକି ଲଗାଇଦେଲେ ଆଉ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରେ ମଧ୍ୟ 4 କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସବୁ ଯାକ ମନେ ରଖିଗଲେ। ରଖିଗଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶ ଯଦି ମହାଜନଙ୍କ କାମରେ ଆସିଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶ ବାଣୀ ମନରେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଲେ ବା ପକାଇଲା ଭଳି ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ମହାଜନଙ୍କର କ'ଣ କାମରେ ଲାଗିଲା ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତେବେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ଏହି ଏତିକି ବେଳେ ମହାଜନଙ୍କର ଆସିଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ମଣିଷର ସବୁବେଳେ ଭଲ ସମୟ ନଥାଏ ଆଜ୍ଞା, ବେଳେ ବେଳେ ଖରାପ ସମୟ ବି ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଖରାପ ସମୟଟି ସେହି ମହାଜନଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସବୁ ସର୍ବଶାନ୍ତ କରିଦେଲା, କାଙ୍ଗାଳ କରିଦେଲା। ଆଗ ଭଳି ଆଉ କିଛି ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଶେଷରେ ସେହି ମହାଜନ ସହର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚାକର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ସେହି ଚାକରଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମହାଜନ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମହାଜନ ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଥକା ମାରି ଗଛଟିଏ ମୂଳରେ
ବସି ପଡ଼ିଲେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ନାହିଁ। ସେହି ଚାକରକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ଆମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, ଆଜି ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା। ଚାକର କହିଲା, ଆମର ଆଉ କିଛି ପାଖରେ ନାହିଁ। ଚାକର କଥା ଶୁଣି ମହାଜନ କହିଲା, ହଁ, ଆମର ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମର ସେହି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ଆଜି ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁ ଯା, ପାଖ ବଜାରକୁ ଯାଇ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ପୁଣି କିଛି ଖାଇବା ନା ନାହିଁ। ମହାଜନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚାକର ପାଖର ବଜାରକୁ ସଉଦା ପାଇଁ ଗଲା। ଏପଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି। ଏହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲେ ନା କଟୁଆଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ, ପ୍ରଥମ ରାଜଉଆସ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଇବ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ବେଳେ ଧରି ନେଇ ଆସି ଆମ ରାଜଉଆସକୁ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜା କରିଦେବା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କ'ଣ କଲେ ନା ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ ବା ରାଜଉଆସରୁ ବାହାରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ସେଇ ଚାକରଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର କଟୁଆଳ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ଚାକରକୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର କଲେ ବା ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଚାକରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇ ରାଜା କରାଇଦେଲେ। ଏଣେ ମହାଜନ ମନରେ ଭାବିଲା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକରଟି ଗଲା, ଆସିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବ? ମନରେ ଏହା ଭାବି ଭାବି ମହାଜନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେଖିଲେ ମହାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଚାକରର ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସିଂହାସନରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମହାଜନଙ୍କର। ନିଚ ଲୋକ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସିବ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବ। କିନ୍ତୁ ଚାକରର ରାଜା ମହାଜନକୁ ଦେଖି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ମହାଜନ ଯଦି କହିଦେବ ଏହି ରାଜା ଜଣେ ଚୋର, ମୋର ଚାକର ଥିଲା, ଏ କଥା କହିଦେଲେ ଭାରି ଅଡ଼ୁଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଜ୍ଞା, ମହାଜନ ନିଜେ ଯାଇ ସେହି ଚାକର ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି କହିଲେ, ମହିଳାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଏତିକି ବେଳେ ଚାକରର ଜୀବନ ଫେରିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର। ଏଠାରେ ଚାକର ଚିନ୍ତା କଲା ନାହିଁ। ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମହାଜନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ, ନା ସେ ଅଡ଼ୁଆ କହିବେ ନାହିଁ ବା ଅଡ଼ୁଆ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେହି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ପ୍ରହରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, କିଏ ଅଛରେ? ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅତିଥିଶାଳାରେ ସତ୍କାର କରି ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଏ ମୋର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ମହାଜନ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମୁଁ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ନ ମାନିଥିଲେ ଚାକର ରାଜା ମୋତେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଆସି ଯଦି କହିଥାନ୍ତି, କିରେ ମୋର ଚାକର ହୋଇ ଆସି ରାଜା ହୋଇଗଲୁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନିଚ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତାକୁ ଈର୍ଷା କରି ନିଜକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ମହାଜନ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶଟି ମାନିଲେ ବୋଲି ଚାକରର ରାଜା ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏପରି ନୂଆ ଚାକର ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ଝିଅ ସହିତ ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ବାହାଘର ବି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନେ ସେହି ଚାକରର ରାଜାର ସ୍ତ୍ରୀ
ବା ରାଣୀ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା ରକ୍ଷକ, ଯିଏକି ଘୋଡ଼ା ଦେଖାଶୁଣା କରେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ତପୁରରେ ରାଣୀଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରେମଳାପରେ ମାତିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ମହାଜନ ଅନ୍ତପୁର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରାଣୀଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ଅନ୍ତପୁରରେ ପୁରା କବାଟ ମେଲା ହୋଇଛି, ଆଉ ରାଣୀ ସେହି ଘୋଡ଼ା ରଖି ସହିତ ପ୍ରେମଳାପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହାଜନ କ'ଣ କଲେ ନା, କାଳେ କିଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଦେଖିଦେବେ, ଏହା ଭାବି ନିଜର ଉତ୍ତରଟି ଖୋଲି ସେହି ଅନ୍ତପୁରର କବାଟ ବାଟରେ ବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ମହାଜନ ଭାବିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ରାଣୀର ଏପରି କାମକୁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ରାଣୀକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜା ତଡ଼ିଦେବ, ନଚେତ୍ ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ। ଏହା ଭାବି ମହାଜନ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଉପଦେଶଟି ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା, କାହାରି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବି ମହାଜନ କାହା ପାଖରେ ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେହି ଦୁଆର ପାଖରେ ନିଜର ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲା ଅନ୍ତପୁରର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଖଣ୍ଡେ ଉତ୍ତରୀ ଝୁଲୁଛି। ସେ ଭାବିଲା, ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଯିଏ ଏଠାରେ ରଖିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଛି। ଏହା ଭାବି ସେ ସେହି ଉତ୍ତରୀଟିକୁ ନେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲା, ମହାରାଜ, କାଲି ରାତ୍ରିରେ କେହି ଜଣେ ମୋର ଅନ୍ତପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ମୋର ଇଜ୍ଜତ ଲୁଟିଛି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ କଲାରୁ ସେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଖଣ୍ଡ ରହିଗଲା। ତେଣୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ଏହି ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡ କାହାର ଅଟେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏ କଥା ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନରେ ବହୁତ ରାଗ ହେଲା, ଆଉ ଭାବିଲା, କେଉଁ ଦୁରାଚାରୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଶିରଚ୍ଛେଦନ କରିବି। ଏହା ମନରେ ଭାବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ ଯେ, କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡ କାହାର? ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତରୀଟିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଏ ଉତ୍ତରୀଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। ଏହା ଶୁଣି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଜା ଡକାଇ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚାକର ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେହି ମହାତ୍ମା ମହାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମା ପୁରୁଷ। ସେ କେବେ ବି ଏପରି ଘୃଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ରାଜା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ମହାଜନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ମହାଜନଙ୍କୁ କେମିତି ମାରିବି? ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ମହାଜନର ଦାନା ଖାଇ ବଞ୍ଚିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେହି ମହାଜନକୁ ମାରିପାରିବି ନାହିଁ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଥାରେ ଅଛି ଯେ, ଯିଏ ଯାହାର ଦାନା ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଲୋକର ଦୁର୍ଗୁଣକୁ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାଏ କି ମାରିବାକୁ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, ସେଇ ବାୟା ବାବା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାନା ଖାଇ ଯେହୁ ନିନ୍ଦଇ ପୁଣି ଦାନା ଦାତାରେ, ନିମକ ହାରାମ ବୋଲାଇ ଏହି ଦୁଃଖ ପାଏ ମହିରେ। ଦାନା ଖାଇ ଯେହୁ ନିନ୍ଦଇ ପୁଣି ଦାନା ଦାତାରେ, ନିମକ ହାରାମ ବୋଲାଏ ଏହି ଦୁଃଖ ପାଏ ମହିରେ। ଦାନା ଖାଇ ଯେହୁ ନିନ୍ଦଇ ପୁଣି ଦାନା ଦାତାରେ, ନିମକ ହାରାମ ବୋଲାଏ ଦୁଃଖ ପାଏ ମହିରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ପାଖରୁ ଟିକେ ବି ଦାନା ଖାଇଥିବେ ନା ବା ଲୁଣ ଟିକେ ଖାଇଥିବେ, କେବେ ବି ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିମକ ହାରାମ ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ, ଆଉ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହା ଭାବି ଚାକର ରୂପୀ ରାଜା ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲେ
ଆଉ ତା ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜା ଡକାଇ କହିଲେ, ହେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁମେ ଆଜି ଯାଅ ମୋ ପାଇଁ ସେଇ କଂସେଇ ଜାଗାରୁ କିଛି ମାଂସ ନେଇ ଆସିବ। ଆଜି ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ହେଉଛି। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଜନ ସେଇ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏହି ଚାକର ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜୀବନରେ ମାଂସ ଛୁଏଁ ନାହିଁ କି ଖାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୋତେ କାହିଁକି ମାଂସ ଆଣିବାକୁ କଂସେଇ ପାଖକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ ଏହା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଭାବି ନିଜେ କଂସେଇ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ଜଣେ ଚାକରକୁ ଡାକି ତାକୁ ମାଂସ ଆଣିବା ପାଇଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ସେପଟେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ନିଜେ ରାଜା କଂସେଇକୁ ଖବର ପଠାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ମାଂସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଜୀବନରୁ ଶେଷ କରିଦେବେ ବା ମାରିଦେବ। ସେପଟେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ତୃତୀୟ ଉପଦେଶ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କାମ ଚାକର ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସେ କାମ ପାଇଁ ନିଜେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପଦେଶଟିକୁ ମାନି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଚାକରକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେହିଠାରେ ଚାକରକୁ କଂସେଇ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଲେ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଲୁଚି କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ପୁଣି ରାଣୀ ସେହି ଘୋଡ଼ା ରଖି ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜା ଦିନେ ସବୁ ସତ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର କଥାରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହା ଭାବି ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରୀଖଣ୍ଡ ସେହି ଅନ୍ତଃପୁରକୁ କେମିତି ଗଲା? ସେଦିନ ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତଃପୁରକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଟି ଗଲା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଆ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯେଉଁ ଘୋଡ଼ା ରଖିର ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କାଳେ ଆଉ କିଏ ଦେଖିନେବ ବୋଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେହି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ମୋର ସେହି ଉତ୍ତରୀ ଖଣ୍ଡଟ ଟାଙ୍ଗିଦେଲି ଆଉ ଚାଲି ଆସିଲି। ପୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରର ଉପଦେଶଟି ଯେ କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କଲି ଆଉ ଉତ୍ତରଟି ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲି। ରାଜା ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ମହାମନ୍ତ୍ରୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ରାଜା, ମୁଁ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣର ଏହି 3ଟି ଉପଦେଶ ପାଇ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ରାଜା ଶୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପୁଣି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କର 4ର୍ଥ ଉପଦେଶଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେଉଁଠାରେ ଥରେ ମନ ଫାଟିଗଲେ ଆଉ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା କହି ଚାକରଟି ସେଇ 4ଟି ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ସେହିଦିନ ମହାମଜନ 4ଟି ଉପଦେଶ ପାଳନ କଲା ବୋଲି ସିନା ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଏହି ଉପଦେଶ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି 400 ଟଙ୍କାର ଉପଦେଶ ବାଣୀରେ ମହାଜନ କିପରି ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି 4ଟି ଉପଦେଶକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉପଭୋଗ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦେବେ।
ରହିଲି ଏତିକିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।